الكفر القليل ينبغي لها أن تدرك القمر على ليل الصادق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون إن نشأ نغرقكم فلا إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترهبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فتأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دونه الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم وما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله. سورة المباركة الفاتحة.
محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم الأجمعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Yasin, verse number 26-27. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Allah subhanahu wa ta'ala Quran માં કહે છે, it was said, enter the garden. He said, oh, will that my people had known of that on account of which my Lord has forgiven me and made me of the honored ones. આ કુરાનની આયાત જે છે સૂરા યાસીનની, આપણે અગર તફસીર જોવા જાય તો એ આયાત નાઝિલ થઈ હતી for a person known as Habib Najjar. તો એ કહે છે કે એ ફિરઆઉનના વખતમાં હતા, જ્યારે એ માણસોને કહેતા હતા કે તમે ખુદા ઉપર યકીન કરો, ખુદા ઉપર તમે યકીન લાવો, તો ત્યારે જે માણસો ફિરઆઉનને સપોર્ટ કરતા હતા તો એ લોકો જોયા કે આ હબીબ નજ્જાર એ માણસોના ફેથને ચેન્જ કરે છે. તો એ લોકો શું કર્યા, એ લોકો એને સજા આપ્યા ને એ લોકો એને મારી નાખ્યા. તો જ્યારે એ બરઝખમાં ગયા તો ખુદા એને કહે છે કે તારો મર્તબો છે કે તું જન્નતમાં જાઓ. તો ત્યારે એ ખુદાને કહે છે કે ખાસ માણસોને ખબર હોત દુનિયામાં, ખાસ માણસોને ખબર હોત કે એ બરઝખી દુનિયામાં શું શું છે. આજે આપણું ડિસ્કશન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે બધા કબ્રસ્તાન આવે છે, આપણે આવે કબ્રસ્તાન, બેસે મજલિસમાં, ચાય મળે, ફાતિયા મળે, હાયલા જાય. જ્યારે આપણે કબ્રસ્તાનમાં દાખલ થાય છે તો કબ્રસ્તાનમાં ઘરવાનું એક એટિક્યુટ હોય છે. એક આ કબ્રસ્તાનની અંદર તમે ખાલી યાદ દેરાવો કે આપણે અહીંયા બેઠા છે, પણ આ જમીનની અંદર they are occupants of the graves. They are people in the graves. They are my father, our mothers, our fathers, our grandparents, our children, our teachers.
our neighbors એ લોકો અહીંયા દફન થયા છે. એ આપણે પોતાને યાદ દેરાવે કે આ જે કબ્રસ્તાનમાં આપણે આવે છે આ એ લોકોની કબ્રસ્તાન છે. More than the people seated over here, you will find twice, thrice, 4 times of the people buried over here. પણ તમે જો કે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તઆલા આપણા સાથે કેવી રીતના એક કબ્રસ્તાન આવવાનું પણ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તઆલા આપણા સાથે રિવોર્ડ રાખ્યા છે. જ્યારે આપણે કબ્રસ્તાન આવે છે તો એ બોર્ડ ઉપર એક દુઆ છે અને જ્યારે આપણે દુઆ જોઈએ છે, જ્યારે આપણે પઢે છે તો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ, ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ તમે જોજો દુઆની અંદર એ કહે છે કે જ્યારે આપણે એ દુઆ આપણે પઢે છે તો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તઆલા એનો અજર આપણે આપે છે આ દુનિયામાં અને બરઝખમાં પણ મળશે. પણ ખાલી એ નહીં, જે આપણા મરહુમીન છે અલ્લાહ એ લોકોના ગુનાહ પણ માફ કરી આપે છે જ્યારે ખાલી આપણે કબ્રસ્તાન આવે છે. જ્યારે આપણે કબ્રસ્તાનથી અંદર આવે છે તો આપણે જોઈએ છે કે એ રાસ્તો છે અહીંયા મસ્જિદમાં આવવાનો, પણ એ રાસ્તામાં તમે જોજો કેટલાઓની કબર છે, કેટલા જાનાઓની કબર છે, કેટલા એવા શખ્સની ખબર છે કે આપણે એ લોકો સાથે બેઠતા હતા, આપણે એ લોકો સાથે એક વખત વાત કરતા હતા, આપણે એ લોકો સાથે ખાતા હતા. આજે એ લોકો ક્યાં છે? ખબરની અંદર છે. પણ એ લોકો આપણે યાદ દેરાવે છે. જ્યારે આપણે કબ્રસ્તાનમાં આવે ઘણા ફેર આપણે થાય કે હું તો બહુ મોટું કામ કર્યું છું કે હું કબ્રસ્તાન આવ્યો છું. ના, હું મોટું કામ નથી કર્યું. એ લોકો મને યાદ દેરાવે છે કે એ ભાઈ હું પણ કબ્રસ્તાન આવતો હતો, હવે હું જમીનમાં છું, તું જિંદા છો, તારા પાસે એ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, તું મારી કબરમાંથી કાંઈ શીખ, તું મારી કબરમાંથી કાંઈ લેસન લે. જ્યારે આપણે કબ્રસ્તાન આવી જાય આપણે ફાંકા પડીને હાલ્યા ગયા, કેમ કે આપણે જાહેર જોઈ છે, આપણે જોઈ છે એ તો ખાલી કબર છે, એના ઉપર ધૂળ છે, એના ઉપર પાણીના મટકાવ છે, પણ જે બાતિન છે એ આપણે નથી જોતા. આપણે નથી જોતા કે કબરની અંદર શું છે. આપણે નથી જોતા કે જે કબરમાં ઓલા પાણીના મટકા હોય જે બસ આવીને પીએ છે એ કબરના ઓક્યુપરને કેટલું સવાબ મળે. આપણે નથી જોઈતા કે આપણે ખાલી એક સળવાત કબર ઉપર પહેર્યા એનો અજર એ કબરના માણસને કેટલું અજર મળે છે. આપણે એ નથી જોતા કે એ માણસની કબરમાં આપણે ગયા એક ફાતિહા પહેર્યા, અંજાન ના અંજાન હોય પણ એના દિલમાં કેવી તસ્કીન હોય છે કે મને આ ફાતિહાની બહુ જરૂરત હતી ને એ શખ્સ આવીને પહેર્યા તો એ ખુશ થાય, એના સાથે તમારો પણ ફાયદો થાય છે. પણ એ આપણે નથી જોતા. આપણે ખાલી કે બસ કબ્રસ્તાન હું જઈશ, મહિનામાં એક ફેરે જઈશ. ના, પણ ધીસ ઇઝ ફોર અવર ઓન બેટરમેન્ટ. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ઘણી રિવાયતોમાં છે અને મળે છે કે ઇમામ અલી કહે છે કે જ્યારે આપણે કબ્રસ્તાન જાય અને જ્યારે કબર હોય તો એ કબર આપણે પુકારે છે, એ કબર આપણે કહે છે એ ઇન્સાન તો આજે એ કબર ઉપર ચાલે છે, એક દિવસ તું મારા અંદર આવીશ. પણ આપણે સાંભળી નથી શકતા, આપણે નથી સાંભળી શકતા કેમ કે આપણે છે એ દુનિયામાં, એ લોકો છે બરઝખની દુનિયામાં. તો ઇમામ અલી કહે છે જ્યારે કોઈ ગુનેગાર એ કબરની અંદર જાય છે તો એ કબરની અંદર 99 snakes are waiting for you. અને જે એ 99 snakes હોય છે એનો ઝેર એવું પાવરફુલ હોય કે ખાલી એક સ્નેક નો એક ડ્રોપ નો ઝાડ એ દુનિયામાં આવે તો એ દુનિયામાં એક પ્લાન્ટ બી નહીં ઉગે. એ કહે છે નોટ ઓનલી ધેટ, પણ જે સારા માણસો હોય એ કબર પુકારે છે ક્યારે તમે આવશો મારા પાસે, ક્યારે હું તમારી ખાતેદારી કરીશ. એ બરઝખી એ જે ઓક્યુપન્ટ્સ હોય છે, જે જન્નતી હોય છે, they are being invited, graves are calling. પણ પાકા આપણો લબેક આવે. લાસ્ટ યર જાન્યુઆરી થી ડિસેમ્બર તમે જોઈ લો, આપણે બધે જ અહીંયા બેઠા છે, હું દુઆ કરું ખુદા તમે બધાને લાંબી ઉંમર આપે. લાસ્ટ યર આપણે બધા જ અહીંયા બેઠા છે, આપણે બધાના બર્થડે થયા. જાન્યુઆરી 1st ડિસેમ્બર 31 બધાના બર્થડે થયા.
But on January 1st or 31st December, you came across that date that Allah is written for you as your date of death. Did you realize? No. Why? We don't know. We do not know. જ્યારે હું મારો બર્થડે સેલિબ્રેટ કરું, a week after I come across my death date. Do I know? I don't know. But when will I know? When I'm gone. And when I come into realization. જ્યારે આપણે કબ્રસ્તાનમાં કબર ઉપર જાય, એ એક મોટો લેસન આપણા હશે એ છે કે ઇમામો કીધા છે કે તમે ખાલી તસવ્વુર કરો કે એ લોકો ગયા, તમે બાકી છો. આપણો એક બિલીફ છે, એક કોન્સેપ્ટ છે આપણો તજસ્સમુલ આમાલ, પર્સોનિફિકેશન ઓફ ડીડ્સ. હું આ કિસ્સો શેખ શાહનવાઝ મહાદવીની મજલિસમાં સાંભળ્યો. એ કહેતા એક શેખ હતા, એક ઉલેમા હતા, શેખ બહાઈ. એક ફેર ગયા કબ્રસ્તાનમાં. એ કબ્રસ્તાનમાં ગયા. હવે એ ઉલેમા હતા, એ શેખ હતા, એ સ્કોલર હતા. જ્યારે કહું તમે મસલન કહો, ઇમામોના વખત જવાનિયા હતા જે બહુ પરેજગાર હતા, દીનદાર હતા, બહુ નેક હતા. એ કહેતા એ ગયા કબ્રસ્તાન. જ્યારે કબ્રસ્તાનમાં ગયા તો એ જોયા કે એક શખ્સ આવે છે અને કબરની અંદર ગુમ થઈ જાય છે. એ કહેતા એને થયો કે એનો વેમ હતો. એ શેખ બહાઈ કહે છે કે એ પાછો જોયા તો એક એનિમલ આવે છે, એક ડોગ આવે છે ને એ કબરમાં જાય છે ને અંદર ઘરી જાય છે. તો એ કીધા કેમ? મને બહુ અજબ લાગ્યો કે એ શું હતું. એક સારો માણસ આવ્યો, એ કબરમાં ગયા, એક ડોગ આવ્યો. પછી કીધા કે એ જોયા કે એ શખ્સ બહાર નીકળ્યા તો એના કપડાં ફાટી ગયા હતા. તો એ ગયા, એ શખ્સને કહે છે, એ શખ્સ તમે છો કોણ ને હું શું જાઉં છું? એ કહે છે કે હું જ્યારે આવ્યો હું એનો અમલ હતો, હું બહુ જ સારું અમલ હતો, હું અંદર ગયો. પછી મારા પાછળ એનો બીજો અમલ આવ્યો ઇન બોડી ઓફ અ ડોગ. પણ એના ખરાબ અમલ એવા સ્ટ્રોંગ હતા કે એ ખરાબ અમલ મને કબરમાંથી કાઢ્યા. મેં કીધા યુ ગો અવે ફ્રોમ હિયર, તારો કાંઈ કામ નથી. એ મને બહુ સાથ આપ્યો, હું ખરાબ અમલ એનો છું, હવે હું એને સાથ આપીશ જહન્નમ તક. તો ત્યારે શેખ શાહનવાઝ કહે છે કે જ્યારે આપણે આ દુનિયામાં હોય છે ત્યારે વી હેવ ટુ મેક શ્યોર કે આપણા અમલ એવા હોવો જોઈએ કે આપણે જ્યારે કબરમાં જાય તો આપણા પર્સોનિફિકેશન ઓફ ડીડ્સ વિલ ટેક પ્લેસ. આપણા સારા અમલ એ પર્સોનિફાઈડ થશે in a good looking man, in a beautiful looking man. And the bad deeds will also be personified in form of an animal. But if our good deeds are more and heavy, then we will overtake the bad deeds. તો એ કહે છે કેમ મને કાઢવામાં આવ્યો. આપણે ઇન્સાન છે, કુરાનોમાં છે, હદીસોમાં છે, કિતાબોમાં છે. અહીંયા આવવા પહેલાં હું જ્યારે મારું રિસર્ચ કરતો હતો, પડતો હતો, આ દસ્તગીબ શિરાઝી એ બરઝકી ઉપર કહે છે કે છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે જ્યારે ઇન્સાનનો આખરી વખત આવી જાય છે ત્યારે એના સામે ત્રણ વસ્તુ આવી જાય છે. એક એની દોલત. તો ત્યારે ઇન્સાન દોલતને કહે છે કે હું બહુ જ કમાયો, હું બહુ ગ્રીડ હતો મારામાં, મને પૈસા જોતા હતા, હું કોઈની મદદ ના કર્યો, હું પૈસા કમાયો, હવે તું મારા પાસે શું કરીશ? તો એ દોલત એને કહે છે હું તારા વાસ્તે ખાલી કફન લઈશ, હું તને ખાલી કફન આપીશ. પછી એના બચાવ જોઈએ છે, એ મારી ઔલાદ, હું તમારા પાસે બહુ મહેનત કર્યો, હું તમે મોટા કર્યો, તમે મને કેવી રીતે આમ સાથ આપશો? એ બચાવ કહેશે કે આપણે તમે દફનાવશો. એના પછી બસ પછી એ જોઈ છે એના ડીઝને કહે છે કે હા આ દુનિયામાં હું બહુ જ કામ કર્યો, નેકી કર્યો અને ગુનાહ પણ કર્યો, હવે તું મારા પાસે શું કરીશ? તો એ ડીઝ એને કહે છે કે હું તને નહીં મૂકું, તારા સારા કામ અને ખરાબ કામ હશે, હું તને નહીં મૂકું, તને એને ભોગ આપવું પડશે, કબરમાં આપવું પડશે, બરઝખમાં આપવું પડશે, કયામતના દિવસે તમે આપવું પડશે. હું નહીં ભાગી જાઉં, હું તારા સાથે સાથે ફરીશ. જ્યારે આપણે નાના હતા આપણે મદ્રેસામાં શું કહેવામાં આવતું હતું કે તમે યાદ રાખજો
તમારા એક હાથમાં અલ્લાહ ફરિશ્તા રાખ્યા છે અકીબ, અને બીજા હાથમાં અલ્લાહ ફરિશ્તા રાખ્યા છે અતીર. તમે યાદ રાખજો, ખરાબ કામ કરશો એ લોકો લાખે છે, એક એક વસ્તુ લાખે છે, એ પણ લાગશે ને એ પણ લાગશે. પછી આપણે ફરી જશું જ્યારે આખરી વખત આવશે, એ ખુદાયા હું તો જૂઠ નથી બોલ્યો. હા, ફરિશ્તો કહેશે એ જૂઠ નથી બોલ્યો, તો મારા રેકોર્ડ્સમાં બધું લખેલું છે. એ ખુદાયા હું ગીબત નથી કર્યો. હા, તું બોલે છે ગીબત નથી કર્યો, તારા કિતાબમાં લખેલું છે. તું ખોટું બોલે છે, મારા ફરિશ્તા ખોટું નહીં બોલે. કેમ કે બરઝખમાં આપણે એક એક વસ્તુનો હિસાબ કિતાબ ચૂકવવું છે. હમણાં આપણે ખબર નથી પડતી, હમણાં આપણે બેઠા છે, હમણાં આપણે આરામ કરે છે. જ્યારે થશે આંખ બંધ આ દુનિયાની, એ દુનિયાની આંખ બંધ થશે, આખિરતની આંખ ખુલશે, તો આપણે એવું વસ્તુ જોશું જે આપણે કહેશું કે એ ખુદાયા આપણે પાછું મોકલાવ. ખુદાયા કુરાનમાં કહે છે કે ના, હું એક બેરિયર રાખ્યો છું તમારા વચમાં, there is no returning back. એ ખુદાયા મને મોકલાવ, હું એક ફેરે જાઉં અને સારા અમલ કરું. ખુદાયા કહેશે તમારી જર્ની ખલાસ. તમારા આગળ કેટલાને મોકલાવ્યો, તમે આવ્યા, તમે નમાઝે મયત પડ્યા, તમે જોયા, તમે કબ્રસ્તાન આવ્યા, તમે જોયા, 3 વર્ષનો બચ્ચો, 80 વર્ષનો બુઝુર્ગ, 13 વર્ષનો છોકરો, 15 વર્ષની છોકરી, તમે જોયા કબરમાં કે એ લોકો દફનાવ્યા. તમે ત્યાં 80 વર્ષના, તમે ત્યાં 25 વર્ષના, તમે આવ્યા, તમે કેવી રીતે મને કહો મને પાછો મોકલાવ? તમે ના જોયા કે એ લોકો તમારાથી પહેલા હાઈ લાગ્યા. The life of this world is a very short life. એ દુનિયાની જે જિંદગી હોય છે એ બહુ નાની હોય છે, પણ આપણા વાસ્તે આપણે લાગે કે બહુ મોટી જિંદગી છે. આયા હું તો 15 વર્ષનો છું, એ ખુદા મારા સાથે 50 વર્ષ રાખ્યા છે. થાય 17 વર્ષનો થાય, in one moment I am gone. What remains with me is not even family. What remains with me is my good amal. એક લેસન એ મારા મરહૂમ ટીચર્સ હતા, એ આપણે શીખવાડતા હતા, એ આપણે શીખ્યા છે. આપણે ઘરમાં આપણે એક પ્રેક્ટિસ રાખીએ, આપણે આપણી ઔલાદને કહે કે જો એ મારી ઔલાદ, યા આપણી ઝવજા હોય, ઓ મારી ઝવજા, આપણા બચ્ચા હોય, કે જ્યારે હું જાઉં તમારા પાસે મારે ખાલી એક વસ્તુ જોઈએ, તમે કરજો. શું કરે? દિવસમાં એક સૂરે ફાતિહા પઢીને મને યાદ કરજો. આયા એ પણ ના થાય, એક સલાવત પઢીને મારા ઉપર મોકલાવજો. આયા એ પણ ના થાય, મારા ઉપર તમે એક સદકો કાઢજો. આયા એ પણ ના થાય તો તમે કબ્રસ્તાન આવજો, મારી કબરને જોજો. મને યાદ છે શેખ નૂર એની એક મજલિસમાં કીધા હતા કે જ્યારે તમે કબ્રસ્તાન આવો છો, જ્યારે તમે મરહુમીની કબર ઉપર જાઓ છો, તમે એમ લાગે એ તો ખાલી કબર છે. એ કીધા ના, એ ખાલી કબર નથી, એ લોકોનો ઘર છે. The first barzakh is the qabr. એ આપણે બાદમાં કહીએ કે બરઝખ દફનાય, બરઝખમાં the first barzakh is the qabr of a person. એ લોકોની બરઝખ છે, એ લોકોનો ઘર છે. જ્યારે તમે એ લોકો પાસે જાઓ છો તો ત્યારે અલ્લાહ એ લોકોને કહે છે કે આયા કબરના મરહૂમ, એ તારી ઔલાદ આવી છે, એ તારો છોકરો આવ્યો છે, એ તારી માં આવી છે, તારો પડોશી આવ્યો છો. જ્યારે તમે પરો છો તો એને બધું મળે છે. ઘણા ફેર આપણે જોઈ છે કે કેટલાઓ છે કબ્રસ્તાન આવે, કેટલાઓ છે પ્રેક્ટિસ હમણાં સુધી રાખ્યા છે, કબર ઉપર પાણી ધોરે છે, કબર ઉપર પ્લાન્ટ્સ ઉગાવે, કબર ઉપર મટકા રાખ્યા છે પાણીના, બસ વાસ્તે ખાવાનું રાખ્યા છે. શાયદ એ લોકો કહેશે આપણામાં એટલું ઇલ્મ નથી, આપણે તો એમ જ રાખ્યા for the sawab, but the reward the marhum and the marhuma are getting through that small act we cannot even visualize. આપણા પાસે તો એનો મટકા 500 શિલિંગનો હોય, પણ એ મટકો પડ્યો હોય 2 વર્ષ 3 વર્ષ મેન્ટેન થાય, અને એમાં પાણી હોય ને birds coming and drinking that water, the reward goes to the marhum in that grave. આયા પણ આપણે કહેશું કે એ તો ખાલી એક છે, કાંઈ વાંધો નથી, મટકાના પૈસા ના હોય, નો પ્રોબ્લેમ. 1 salawat on that grave, 1 salawat.
recite with the niyat of all the marhumin. Allah is so merciful. Your one act, Allah will give to everyone buried over there. તમારો ખાલી એક એક્ટ હોય, ઘરમાં હોય, ક્યાં પણ હોય. The thing is કે આપણે આપણા મરહુમીને ના ભૂલી જવું જોઈએ. આજે હું છું, કાલે હું નહીં હોય, મારી બાઈ પણ નહીં હોય, મારી ઔલાદ હશે. As a parent, what am I telling my children? તારો ફળ મને યાદ કરજો. એક સૂરે ફાતિહાથી, એક સલવાતથી અને સદકા મારા હશે કાચા. તો જ્યારે પણ આપણે કબ્રસ્તાન આવે તો આપણે ખાલી એકબીજાને યાદ દેરાવે. એ લોકો ગયા, આપણે નેક્સ્ટ છે. અલ્લાહ કહે છે કુરાનની અંદર, કુલ્લુ નફ્સિન દાઇકાતુલ મૌત, એવરી સોલ shall taste death. हाँ रोने वालों, बस अज़ादारों, फिजा दरे खेमे से अपने आका को देख रही थी. यकायक इमाम मज़लूम घोड़े पर दिखाई ना दिए. जनाबी फिजा घबरा कर खेमे में आवाज़ दी, ए मेरी शहजादी, आपके माजाए घोड़े पर नजर नहीं आ रहे हैं. यह सुनना था कि मज़लूम भाई की फलक सताई बहन जनाब ज़ैनब औलिया खातून अपने बीमार भतीजे की तरफ दौड़ी और शाना हिलाकर कहा, बेटा उठो, तुम्हारे बाबा घोड़े पर नजर नहीं आते हैं. इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, फूफी जान जरा खेमे का पर्दा उठा दो. फूफी जान जरा खेमे का पर्दा उठा दो. खेमे के पर्दे का उठना था कि आपने देखा कि करबला के मैदान में एक इनकलाब आया था. सूरज को घान लगा था, आंधी चल रही थी, जमीन को जलजला आया था, आसमान से खून बरस रहा था. आपने फरमाया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह. ज़ैनब ने कहा, बेटा किससे सलाम करते हो? कहा, फूफी अम्मा, मेरे बाबा का सर रोके नेज़ा पर है. फूफी जान मैं यतीम हो गया, आप बे भाई की हो गई. अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. सूरतुल मुबारकतुल फातिहा. सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलाम अलैका या अमीर अल-मुअमिनीन, सलाम अलैका या फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, सलाम अलैका या हसन अल-मुस्तफा, सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाई अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीत व बक़िया अल-लैल वन-नहार व ला जअलल्लाहु अल-आखिरत मिन्नी लिज़ियारतिकुम. अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सलाम अलैका या मौला इब्न मौला, सलाम अलैका या गरीब अल-गुरबा, अस्सुल्तान अबुल हसन अली इब्न मूसा रिज़ा, कुन शफीउना व शफी वालिदैना फी यौमिल जज़ा व अला उख्तिका फातिमतल मासूमा जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सलाम अलैका या मौलाना या साहिब अस्र व ज़मान, सलाम अलैका या खलीफतुर रहमान, सलाम अलैका या शरीक अल कुरान, सलाम अलैका या काबतल ईमान, सलाम अलैका या इमाम अल इंसिल वल जान. अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. اللهم صل على محمد